So this is our page which we have designed for entering information, for asking information from the client. This is our home page, and you can see that the footer is also appearing here, because right now we have not much content on this page. Now let's go to the register. Now our first step after this designing is to define or to create a controller which will validate client's data. So let's go to the DOS window, and we will stop the server. Then I will create a controller, PHP artisan make controller validation controller. Okay. Yeah, controller is created successfully. Now first of all, Mayuri Ben, we should do one thing here. Okay, we should go to the app providers, root service provider, and uncomment a line there, that is for binding our rules. Yes, roots to the controller. ઓકે, આ લાઈન જે અહીંયા કમેન્ટ હતી એને આપણે અનકમેન્ટ કરશું તો જ આપણું રૂટ બધે આપણું કંટ્રોલર ક્લાસ બધે મળશે. અધરવાઇઝ ફુલ્લી ક્વોલિફાઈડ નેમ એનું આપણે લખવું પડશે. ઓકે ઓકે, આઈ એમ ક્લોઝિંગ ધીસ ફાઇલ રૂટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. નાઉ લેટ અસ ઓપન અવર કંટ્રોલર ક્લાસ વેલિડેશન કંટ્રોલર. અહીંયા હું એક ફંક્શન ડિફાઇન કરું છું, વેલિડેટ ડેટા. ઓકે ફાઇન. અને ત્યાં હું એક ઓબ્જેક્ટ રિટ્રીવ કરીશ રિક્વેસ્ટનો. ઓકે ફાઇન. અહીંયા ફક્ત હું અત્યારે ખાલી એક ઇકો સ્ટેટમેન્ટ લખું છું, વેલિડેટિંગ. ઓકે, અને આ જે મેથડ છે એને હું ત્યાં ડિફાઇન કરું છું, વેલિડેટ ડેટાને. કઈ જગ્યાએ? ચલો એને આપણે URL સેટ કરીએ. web.phpમાં જઈએ અને ત્યાં આપણે આપણી રિક્વેસ્ટ છે, આપણું જે ફોર્મ બનાવ્યું છે મિત્રો આપણે રજિસ્ટરનું, એ ફોર્મ છે એની મેથડ કેવી છે? પોસ્ટ છે. એટલે આપણે અહીંયા એક ફિલ્ડ પણ એડ કરવું પડશે, CSRF ફિલ્ડ. ઓકે, અને પોસ્ટ સબમિશન છે એટલે અહીંયા જે રૂટ ડિફાઇન કરશું એ પણ કેવું હશે? પોસ્ટ. ઓકે, પોસ્ટ. URLને નામ શું, URLની પેટર્ન શું આપશું? તો ભાઈ વેલિડેટ ડેટા. ઓકે, અને ત્યાં આપણે ક્લોઝર નહીં આપીએ, બટ ત્યાં આપણે કોલ કરવાનું છે આપણું કંટ્રોલર. કંટ્રોલર કે જેનું નામ શું છે? વેલિડેશન કંટ્રોલર. ઓકે, સિંગલ કોટ્સમાં વેલિડેશન કંટ્રોલર @ અને ત્યાં મેથડનું નામ વેલિડેટ ડેટા. ઓકે ફાઇન. લેટ્સ ચેક ઇટ. સોરી, first of all we should also put this URL as an action attribute in the register page. અહીંયા એક્શનમાં પણ આપણે સેટ કરવું પડશે. ઓકે, એક્શનમાં શું સેટ કર્યું? વેલિડેટ ડેટા. એ વેલિડેટ ડેટા છે અહીંયા આપણે URLમાં ડિફાઇન કરેલું છે કે એ URL કોના માટે છે? વેલિડેશન કંટ્રોલરની વેલિડેટ મેથડ. અને એ મેથડ કોલ થાય તો એક મેસેજ આવવો જોઈએ, વેલિડેટિંગ. ઓકે, લેટ્સ ગો. લેટ્સ રિફ્રેશ ધી પેજ. We should start the server. Okay, let me submit the form. Yes, our controller is executing. Okay, validating controller. Now let's go to the back to the controller and let's implement the rule for validation. Suppose right now we just want to check for first name, last name, and address. I will write here $this validate. Whom to validate? Yes, this request object is to be validated. Okay, so we should write here request. Second is our rule, which we should pass as an array. In this array, the first parameter is the name of the input parameter. So we should go back to the register page and we should check what is the name of this element. Yeah, name is first name. Okay, આપણે ફર્સ્ટ નેમ એમ્પ્ટી નથી ને એવું ચેક કરવું છે, લાસ્ટ નેમ એમ્પ્ટી નથી એવું ચેક કરવું છે,
અને ઈમેલ એડ્રેસ પણ એમ્પ્ટી નથી એવું ચેક કરવું છે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે શું લખશું? યસ, ફર્સ્ટ નેમ, દેન ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, સિમિલરલી એરે પૂરો નથી કરવાનો મિત્રો. લાસ્ટ નેમ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ. સ્ટીલ email also required. Okay, now આના પછી આપણે એક મેસેજ આપીએ વેલિડેશન સક્સેસફુલ. આ લાઈન તો જ રન થશે કે જો વેલિડેશન સક્સેસફુલ હશે તો. ઓકે, લેટ્સ ગો બેક એન્ડ ચેક ધી submission of the form. Okay, go back, refresh it, and let's submit the page. See, I have submitted the page. Okay, what happened? Our controller executed, its method executed, it has validated the data, but we do not have entered the first name, last name or address. So there is a validation exception generated, and when this validation exception is generated, next line is not executed because exception is thrown from this line. Exception અહીંથી થ્રો થઈ અને એમાં મેસેજ પણ મુકાઈ ગયા કે ભાઈ ફર્સ્ટ નેમ રિક્વાયર્ડ છે, લાસ્ટ નેમ રિક્વાયર્ડ છે, ઈમેલ રિક્વાયર્ડ છે, બરાબર. અને પાછું રીડાયરેક્ટ થયું એ જ પેજ ઉપર, એ જ પેજ પાછું આવી ગયું. હવે ત્યાં કોઈ મેસેજ તો બાય ડિફોલ્ટ આવતા નથી, મેસેજ આપણે પ્રિન્ટ કરવા પડે. એટલે એઝ એ ડેવલપર આપણે શું કરવું જોઈએ? મેં તમને અગાઉ પણ કીધું હતું કે બટ એરર્સ નામનો એક વેરિયેબલ છે કે જે પ્રીડિફાઇન હોય છે અને દરેક વ્યૂ પેજમાં અવેલેબલ હોય છે. એમાં એરર્સના બધા મેસેજ એમાં મૂકવામાં આવ્યા હોય છે. એટલે આપણે એઝ અ ડેવલપર ચેક કરવું જોઈએ કે આપણા પેજમાં કોઈ એરર્સ છે કે નહીં. તો આ કન્ટેન્ટ સેક્શન છે ને મિત્રો, એની પહેલાં હું @if ડાયરેક્ટિવ યુઝ કરી કંટ્રોલ સ્ટેટમેન્ટ લખું છું $errors એની, બરાબર. એટલે કે કોઈ એરર્સ હોય તો, જો હોય તો આપણે એને ડિસ્પ્લે કરવાની છે. ડિસ્પ્લે કરવા માટે આપણે અહીંયા div ક્લાસ યુઝ કરશું, એલર્ટ ડેન્જર, અને એક અંદર આપણે લિસ્ટ પણ યુઝ કરશું. અને પછી એ લિસ્ટની અંદર આપણે ફોર લૂપ ચલાવશું. જેટલી એરર્સ છે બધી ડિસ્પ્લે કરવી છે. ઓકે, $errors all as $r, and then and for each inside that list element, and I will display the error itself $err. Okay, let's go and check. I will submit the form as it is, leaving all the fields empty. See here, first name field is required, last name field is required, email field is required. Got it? આ રીતે આપણે અહીંયા વેલિડેશન કરી શકીએ. આ સિમ્પલ વેલિડેશન હતું મિત્રો. આ લારવેલનું સિમ્પલ વેલિડેશન છે કે જે રિક્વાયર્ડ છે રૂલ, એને આપણે ટેસ્ટ કર્યો. હવે મેં ઘણા બધા રૂલ્સ એવા લખી રાખ્યા છે, તો ફટાફટ આપણે એને ટેસ્ટ કરીએ. તમને ફટાફટ હું એ બતાવી દઉં. ઓકે, તો બીજા રૂલ્સ બતાવતા પહેલાં તમને હું એક અહીંયા આપણે એક રીત જોઈ વેલિડેશન કરવાની. ધીસ એટલે કે કરંટ કંટ્રોલરના ઓબ્જેક્ટ દ્વારા આપણે કોલ કર્યું વેલિડેટ ફંક્શન અથવા તો મેથડ. બીજી રીત કઈ છે? તો કે ભાઈ આપણે અહીંયા જો જ્યારે આ રીતે કરીએ છીએ ધીસ વેલિડેટ, તો પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ રિક્વેસ્ટનો ઓબ્જેક્ટ પાસ કરીએ છીએ. એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટલી રિક્વેસ્ટના ઓબ્જેક્ટ દ્વારા પણ કરી શકીએ છીએ. રિક્વેસ્ટ વેલિડેટ. ઓકે, અને પછી જેમ કે રિક્વેસ્ટ ઓબ્જેક્ટ દ્વારા જ આ કોલ થાય છે,
તો એમાં રિક્વેસ્ટનો ઓબ્જેક્ટ પાસ કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ રૂલ્સ પાસ કરી દઈએ આપણે એટલે ચાલે. ઓકે, અહીંયા હું ફર્સ્ટ નેમ લાસ્ટ નેમના બદલે એડ્રેસ ધેન મોબાઈલ એન્ડ વેબસાઇટ. ઓકે, આવા પ્રકારના નામ આપણે આપેલા છે. જો વેબસાઇટ, પછી મોબાઈલ, એડ્રેસ. ઓકે, તો એને ચેક કરીએ. ચલો હવે થોડોક ફેરફાર કર્યો આપણે. સબમિટ કરું છું. See, address field is required, mobile field is required, website field is required. Okay, fine. Now let's check the other rules as I told you. મેં ઘણા બધા રૂલ્સ એવા લખીને રાખ્યા છે, એને આપણે ચેક કરશું. અને મિત્રો એ વાત પણ તમને કહી દઉં કે આ જે મેસેજ છે, આ જે મેસેજ વેલિડેશન સક્સેસફુલ, એ ક્યારે આવશે? જ્યારે વેલિડેશન સક્સેસફુલ જશે ત્યારે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા હું આ ઉપરનો પહેલો રૂલ છે આપણો, એને પાછું હું અનકમેન્ટ કરું કે ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ અને ઈમેલ એન્ટર થયેલા હોવા જોઈએ. બરાબર. સપોઝ કે આપણે ત્રણેય ડેટા એન્ટર કરીએ છીએ તો પહેલો મેસેજ પણ આવશે વેલિડેશન સક્સેસફુલ. ફર્સ્ટ નેમ, સી, વેલિડેશન સક્સેસફુલ, કેમ કે રૂલ સેટિસ્ફાઈ થઈ ગયા છે એટલા માટે. પાછા જઈએ આપણે. હવે આપણે અહીંયા જે રૂલ્સ લખેલા છે ફ્રેન્ડ્સ, એને હું વારાફરતી ચેક કરીશ. ઓકે મિત્રો, ડાઉટ હોય તો ધ્યાન દોરજો, કહેજો. સી, અહીંયા એક બીજું મેકેનિઝમ યુઝ કર્યું છે, રિક્વેસ્ટ વેલિડેટ વિથ બેગ. એટલે કે આપણે વેલિડેટ કરવું છે, બરાબર, વેલિડેટ કરવું છે અને સાથે જે એરર્સ આવે, એરર્સ, એ એરરને એક ચોક્કસ એરર બેગમાં મૂકવી છે. અત્યારે તો જે એરર્સ આવી એ એરર્સ કેમાંથી મળી આપને? આપણું જે એરર્સ નામનો વેરિયેબલ છે એમાંથી, બરાબર, એરર્સ નામના વેરિયેબલમાંથી. પણ હવે સપોઝ કે મારે કોઈ ચોક્કસ એરર બેગ બનાવવું છે, મેસેજ બેગ બનાવવું છે, અને એ મેસેજ બેગ આ એરર્સની અંદર રાખવું છે. જેમ કે અહીંયા જો તમે રિક્વેસ્ટ વેલિડેટ વિથ બેગ, એટલે કે વેલિડેટ કરો અને જો એરર્સ હોય તો મારા બેગમાં મૂકો. ઓકે, તો એ બેગનું નામ શું આપ્યું આપણે? ટેમ્પ. બેગનું નામ શું આપ્યું? ટેમ્પ. ફર્સ્ટ નેમ રિક્વાયર્ડ, એડ્રેસ રિક્વાયર્ડ, મોબાઈલ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, ફાઇન. આવી રીતે જ્યારે આપણે બેગનો યુઝ કરીએ ફ્રેન્ડ્સ, તો ત્યાં છે, ત્યાં જે આપણું બ્લેડ પેજ છે ત્યાં આપણે એની લખ્યું હતું ને, એના બદલે હવે આપણું બેગ લખવાનું. ત્યાં શું લખવાનું? ટેમ્પ. બેગનું નામ શું આપ્યું છે આપણે? ટેમ્પ. એટલે ટેમ્પ લખવાનું. અને પછી જ્યારે મેસેજ ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ, મેસેજને ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ ત્યારે અહીંયા ફોર લૂપ ચલાવીએ એ ટેમ્પ ઓલ માટે ચલાવવાની. કોના માટે? ટેમ્પ ઓલ. લેટ્સ ચેક ઇટ. Semicolons error is there somewhere, where it is 5, page number 5, register.blade.php, here bracket. So see, આ જે અત્યારે બ્લેન્ક આવે છે એ એટલા માટે આવે છે કે કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ પણ પેલું એમ્પ્ટી છે. કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ છે ઇફ એરર્સ ટેમ્પ એની. Okay, now I am submitting this. Sorry, it should be just
error, errors and temp. Errors temp all, error, yes. Submit. Not showing the error because why? Errors as error, errors temp all, errors temp all, error as error. First name required, address required, mobile also required, and in register page errors temp alert danger for each errors temp all as error. Yes, first name is required, address field is required, mobile field is also required. એટલે આ રીતે આપણે મેસેજ બેગ પણ યુઝ કરી શકીએ. એટલે આપણું પોતાનું મેસેજ બેગ આપણે પોતાના નામે એરરને રાખી શકીએ. ચલો આગળ વધીએ, બીજા રૂલ્સ જોઈએ આપણે ફટાફટ. See this rule says that first name is required and it must be of maximum 6 characters. Password is required, it should be minimum 6 characters and maximum 12 characters. Mobile is required. Let's check it. See, I enter name as Chirag Raj. Then what was the other rule? Password, suppose I entered password as 12345 and mobile number that is required. Okay, let me submit it. Mobile number હું એન્ટર કરું છું જેથી કરીને રિક્વાયર્ડની જે એનો રૂલ છે એ સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય. Let me submit it. Okay, we have to change the register page. Here we have to write any, that because we have make correction, then we have to remove this temp. Okay, જે ચેન્જ કર્યો તો એ પાછો આપણે કરતા સુધારતા ભૂલી ગયા. Okay, let's go back and check it. Let me submit the form. First name field is required, password is required, mobile number is required. Why everything is required? Yes, but first name maximum 6 characters. I have entered more. We have saved this file. Actually it is giving some different message, otherwise it should give here that first name must be maximum this much characters. And see, બેલ લખ્યું છે ને, બેલનો મતલબ શું થાય કે પહેલી કન્ડિશન જ્યારે સેટિસ્ફાઈ થઈ જાય તો એ ત્યાં અટકી જાય છે. આપણે બેલ રિમૂવ કરી નાખીએ. સપોઝ બેલ જે વર્ડ હતો એ રિમૂવ કરી નાખીએ ત્યાંથી. એન્ડ સપોઝ નાવ રિફ્રેશ ધીસ પેજ and enter name as Chirag Raj, enter password as 123 and submit. First name may not be greater than 6 characters, password must be at least 6 characters and mobile field is required.
પાસવર્ડ મેં 5 ડિજિટ્સનો નાખ્યો છે, ફર્સ્ટ નેમ મેં 6 અક્ષર કરતાં વધારે નાખ્યું છે, તો એણે એ પ્રકારની એરર આપી. બેલ છે ને, બેલ એ શું કરે કે પહેલી જ કન્ડિશનને ચેક કરી અને ત્યાં એ રોકી દે, એટલે એ રિક્વાયર્ડની કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ ન થાય તો એ બાકીની ચેક કરતું નથી. આપણે એ બેલ અત્યારે રહેવા દઈએ. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ રૂલને આપણે ચેક કરીએ. નેક્સ્ટ રૂલમાં શું કરેલું છે ફ્રેન્ડ્સ કે સી, ફર્સ્ટ નેમ ઇઝ રિક્વાયર્ડ એન્ડ ઇટ શુડ ઓનલી આલ્ફાબેટ્સ. Password is required minimum 6 characters, maximum 12, and it may contain alphabets and digits. Okay. Mobile is required and it is numeric. Email ID is required and it should be a valid email address. Okay. So let's check all these things. Refresh. First name is alphabets. Chirag 123, then email address should be a valid email address, only CV Raj. Mobile number should be only numeric. Mobile number should be numeric and password should be alphanumeric. Okay, I am entering Chirag @1234567 Now let me submit this form. Yeah, see here we have used input type is equal to email. So આ જે એલિમેન્ટ છે HTML5 નો એલિમેન્ટ એ ત્યાં જ ના પાડી દે છે. એટલે આપણે સપોઝ કે આપણો રૂલ જે લખ્યો છે કંટ્રોલરમાં એ ચેક કરાવવો હોય તો આપણે રજિસ્ટરના પેજમાં જઈ અને જ્યાં ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ઈમેલ આપી છે ને ત્યાં આપણે ટેક્સ્ટ આપી દઈએ. શું આપી દઈએ? ટેક્સ્ટ. ઓકે, ચેક પાછું ચેક કરીએ. હવે રિફ્રેશ કરીએ. ફર્સ્ટ નેમ ચિરાગ રાજ, સોરી Chirag 123, then email address Chirag, then mobile number 123 and password. પાસવર્ડમાં હું સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ પણ નાખું છું, ચિરાગ 123 ફોર @submit. First name may not be greater than 6 characters. Okay, CVR 123 CV Raj. Password may not be greater than 12 characters. જે રૂલ ડિફાઇન કર્યો છે આપણે આપણો એ રૂલ મુજબ ચાલે છે. યસ, સી અત્યારે એણે પહેલો રૂલ ચેક કર્યો, બરાબર, કે ભાઈ 12થી ન હોવા જોઈએ, પણ સપોઝ કે 6 થી 12ની વચ્ચે નાખ્યું હોય આપણે અને આલ્ફા ન્યુમેરિક ન હોય તો આપણે એ આલ્ફા ન્યુમેરિકની પણ એરર આપશે. મોબાઈલ નંબર છે, એકચ્યુઅલી મોબાઈલ નંબરમાં કેવું છે કે ત્યાં પણ આપણે જે રજિસ્ટ્રેશનનું ફોર્મ બનાવ્યું છે ત્યાં આપણે જે ઇનપુટ ટાઈપ છે એ નંબર લીધી છે, એટલે એ આપણે નંબર સિવાય કંઈ ઇનપુટ કરવા જ નહીં દે. ટેક્સ્ટ. બટ સ્ટીલ આપણે કેવું બ્રાઉઝર યુઝ કરીએ છીએ એના ઉપર પણ આધારિત છે કે એ બ્રાઉઝર કઈ રીતે મેસેજ ડિસ્પ્લે કરે છે. ફર્સ્ટ નેમ મેં ઓનલી કન્ટેન લેટર્સ. I have inputted Chirag CVR 123. Password may only contain letters and numbers. Mobile must be a number. Email ID is required. એટલે મિત્રો આ રીતે આપણે અલગ અલગ બધા રૂલ્સ જે આપણે જરૂરિયાત લાગતી હોય એવા રૂલ્સ ડિફાઇન કરી શકીએ, ચેક કરી શકીએ. અહીંયા મેં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ લીધા છે, જેમ કે URLનું પણ એક્ઝામ્પલ લીધેલું છે મેં. વેબસાઇટ જ્યાં આપણે ઇનપુટ લઈએ છીએ ક્લાયન્ટ પાસેથી, તો એના માટે પણ અહીંયા મેં એક એવો પણ રૂલ ડિફાઇન કર્યો છે. સી હિયર, મોબાઈલ ઇઝ રિક્વાયર્ડ એન્ડ ઇટ મસ્ટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ 9. 9થી જ શરૂ થવો જોઈએ. ઈમેલ એડ્રેસ છે રિક્વાયર્ડ છે અને વેબસાઇટ છે
તો એ URL હોવો જોઈએ. ચલો આ રૂલને આપણે ચેક કરીએ. ઓકે, મોબાઈલ નંબર છે હું 87થી શરૂ કરું છું. ઓકે, ત્યારબાદ શું હતું, ઈમેલ આઈડી રિક્વાયર્ડ છે અને વેબસાઇટ છે. ઈમેલ આઈડી તો રિક્વાયર્ડ છે એટલે હું નથી નાખતો, અને વેબસાઇટ છે ત્યાં હું કશું નાખું છું. ઓકે, સબમિટ. ઓકે, અહીંયા પણ આપણે ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલું લીધેલું છે URL. ધેટ્સ વાય કે એ ત્યાં જ ચેક કરે છે. આપણે વેબસાઇટનો જે એલિમેન્ટ છે આપણો, યસ, અહીંયા ટેક્સ્ટ લઈ લઈએ. ઓકે, સો ઈમેલ એડ્રેસ નાખતો નથી, વેબસાઇટ નાખું છું, મોબાઈલ નંબર 9થી નથી શરૂ થતો, સબમિટ કરું છું. મોબાઈલ નંબર મસ્ટ સ્ટાર્ટ વિથ વન ઓફ ધી ફોલોઈંગ, 9થી શરૂ થવો જોઈએ. ઈમેલ આઈડી ફિલ્ડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ એન્ડ વેલિડેશન URL તમે જે નાખ્યો છે ખોટો છે. અહીંયા આપણે એવું પણ કરી શકીએ મિત્રો કે મોબાઈલ નંબર સપોઝ કે આપણે એવું લાગતું હોય કે 9, 8, 7 એ રીતે શરૂ થવો જોઈએ, તો એ પણ આપણે કોમા કરીને લખી શકીએ છીએ. અહીંયા 9 પછી 8, 7 એ રીતે. Submit. Mobile number starts with one of the following 9 or 8 or 7. Email is required and URL માં હજી વેલિડેશન માં ભૂલ આવે છે. એટલે URL જે આપણે આપીએ એ http://www.google.com એ રીતનું આપી શકાય. મિત્રો આવા ઘણા બધા વેલિડેશન રૂલ્સ છે, આ ફાઇલમાં પણ મેં લખેલા છે. આ જે ફાઇલ છે મારી આખી, બરાબર, આજે જે પણ આપણે કર્યું છે, જે આપણે web.php ફાઇલ છે, આપણી master.blade.php ફાઇલ છે, આપણી register.blade.php ફાઇલ છે, અને આપણું આ વેલિડેશન કંટ્રોલર છે, એ તમામ ફાઇલ્સ હું તમને મેલમાં મોકલીશ. બરાબર. સાથે તમને એક વાત બીજી અહીંયા જણાવી દઉં ફ્રેન્ડ્સ, કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને આપણે યુઝફુલ થાય એવી છે, મેન્યુઅલ વેલિડેશન. ઓકે, આને હું અત્યારે કમેન્ટ આપી દઉં છું. આપણે શરૂઆતમાં જોયું હતું, વાત કરી હતી આ ટોપિકના શરૂઆતમાં, કે લારવેલમાં બે રીતે વેલિડેશન થઈ શકે. એક તો ઇનબિલ્ટ સુવિધા છે એનો યુઝ થઈ શકે, અને બીજું મેન્યુઅલ વેલિડેશનનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. તો સપોઝ કે મેન્યુઅલ વેલિડેશન આપણે કરવું હોય તો શું કરવું પડે એ અહીંયા હું તમને ફટાફટ બતાવી દઉં છું, કેમ કે ટાઈમ આપણો ઘણો બધો અત્યારે આપણે લઈ લીધો છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની પણ રાહ જોવાઈ રહી હશે. મેન્યુઅલ વેલિડેશન કરવા માટે શું કરવાનું છે, આપણે એ ફેલ છે કે સક્સેસ છે ચેક કરવાનું છે. આપણે અહીંયા વેલિડેટર વેરિયેબલ લીધો, પછી વેલિડેટર વેલિડેટર ક્લાસનો ઉપયોગ કરી મેક મેથડ કોલ કરી અને વેલિડેટરનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો. રિક્વેસ્ટ ઓલ એટલે આવેલી રિક્વેસ્ટમાં જેટલા પણ પેરામીટર્સ છે, ફર્સ્ટ નેમ, મિડલ નેમ, લાસ્ટ નેમ, ઈમેલ, મોબાઈલ નંબર, બધું જ ચેક કરવું છે. પછી રૂલ ડિફાઇન કર્યો, ફર્સ્ટ નેમ રિક્વાયર્ડ, એડ્રેસ રિક્વાયર્ડ, મોબાઈલ નંબર રિક્વાયર્ડ. 3 જ આપણે અત્યારે એને પહેલાં આપ્યા. શું કહેવાય? ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ અને મોબાઈલ, 3 જ રૂલ આપ્યા છે. અને પછી શું કર્યું છે કે ઇફ વેલિડેટર જે રિટર્ન વેલ્યુ આવે છે એ ફેલ્સ એટલે કે ફેલ ગયું હોય, ટ્રુ હોય, એ ફેલ્સ મેથડ રિટર્ન કરે ટ્રુ, ઇટ મીન્સ કે ઇટ હેઝ ફેલ્ડ, તો આપણે રિટર્ન કરીએ છીએ રીડાયરેક્ટ. બરાબર, એ જ પેજ ઉપર પાછું રીડાયરેક્ટ કરવાનું છે. એ જ પેજ એટલે કયું પેજ થયું આપણું? રજિસ્ટરનું પેજ. એટલે અહીંયા આપણે પાછું રજિસ્ટર લખવું પડશે. ઓકે, રજિસ્ટરના પેજ ઉપર પાછું લઈ જાય વિથ એરર્સ. એરર્સ કેમાં છે? વેલિડેટરમાં. વિથ ઇનપુટ. વિથ ઇનપુટ એટલે શું કે જો અહીંયા આપણે ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, મોબાઈલ નંબર 3 વસ્તુ ઇનપુટ લઈએ છીએ અને 3ને રિક્વાયર્ડ રાખી છે. હવે સપોઝ કે ક્લાયન્ટ છે એ ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ ઇનપુટ કરે છે પણ મોબાઈલ નંબર ઇનપુટ કરવાનું ભૂલી જાય છે, તો એવા સંજોગોમાં આપણે એને બધી વસ્તુ પાછી ઇનપુટ કરવાની ન કહેવાય. ફર્સ્ટ નેમ અને મિડલ નેમ તો રહેવા જ દેવા જોઈએ ત્યાં ને ત્યાં, ખાલી મોબાઈલ નંબર જ આપણે એની પાસે કેપ્ચર કરાવડાવવું જોઈએ, ઇનપુટ કરાવડાવવું જોઈએ. એના માટે આ વસ્તુ લખી છે અહીંયા. હવે જો હું તમને બાય ડિફોલ્ટ શું થાય એ બતાવું છું અત્યારે, કે સબમિટ થાય છે તો બધા જ ફિલ્ડ્સ એમ્પ્ટી થઈ જાય છે. જો અહીંયા આપણે રિફ્રેશ કરીએ પેજને, ફર્સ્ટ નેમ હું ઇનપુટ નથી કરતો, લાસ્ટ નેમ હું ઇનપુટ કરું છું, અને સપોઝ કે મોબાઈલ નંબર હું ઇનપુટ કરું છું. ઓકે, એક ફિલ્ડ એવી છે કે જે રિક્વાયર્ડ છે ને મેં એન્ટ્રી નથી કરી. હવે હું સબમિટ કરીશ એટલે શું થશે? મને એરર બતાવશે
કે ભાઈ ફર્સ્ટ નેમ ઇનપુટ નથી કર્યું તમે, પણ બાકીના જે મેં ઇનપુટ કર્યા છે એ પણ બ્લેન્ક થઈ જશે, બરાબર. વેલિડેટર નોટ ફાઉન્ડ. આપણે અહીંયા વેલિડેટર ક્લાસનો યુઝ કર્યો છે ને એને આપણે અહીંયા ઉપર લેવું પડશે. યુઝ eliminate facets validator. ક્લાસનું નામ ક્યાંક ખોટું લખ્યું છે આપણે. એને યુઝ eliminate વેલિડેટરનું આખું નામ લેટ મી ચેક. Let me check. કોઈ ફાઇલ કેમ મળતી નથી? v4u app http controllers validation controller. યસ, ઓકે. ઇલ્યુમિનેટ સપોર્ટ એવું લખવાનું છે ત્યાં. જે વેલિડેટર ક્લાસ આપણે જે યુઝ કરીએ છીએ એનું ફુલ્લી ક્વોલિફાઈડ નેમ છે ઇલ્યુમિનેટ સપોર્ટ ફેકેટ્સ વેલિડેટર. ઓકે, ફર્સ્ટ નેમ ફિલ્ડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. લાસ્ટ નેમ અને મોબાઈલ નંબર ઇનપુટ કર્યો તો એ જતો રહ્યો, પણ ખરેખર એવું થવું જોઈએ ને કે લાસ્ટ નેમ અને મોબાઈલ નંબર જે મેં ઇનપુટ કરેલા હતા એ તો ત્યાં ઇનપુટ થયેલા આવવા જ જોઈએ. ખાલી જે ડિટેલ બાકી રહી ગઈ છે એ જ નાખવાની થાય. તો એવું કરવું હોય મિત્રો આપણે, તો એના માટે આ વસ્તુ અહીંયા યુઝ કરેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. વિથ ઇનપુટ અને વિથ એરર. આ વિથ એરર્સ છે એ તો એરર આપશે જ, વિથ ઇનપુટ છે એ ઓલ્ડ ઇનપુટ પણ આપે છે. એટલે આપણે અહીંયા રજિસ્ટરમાં જઈએ અને ત્યાં સપોઝ કે આપણે જૂનું ઇનપુટ કોઈ હોય તો એ ક્લાયન્ટને પાછું આપણે આપવું છે. તો અહીંયા આપણે કન્ટેન્ટ સેક્શન પહેલાં એક PHPનો કોડ લખીએ. ઇનપુટ ફેકેડ ઓલ અથવા રિક્વેસ્ટ, નાવડેઝ ઇટ ઇઝ રિક્વેસ્ટ ઓલ્ડ. સપોઝ કે અહીંયા હું લખું ફર્સ્ટ નેમ. જેટલા પણ આપણા મેમ્બર્સ છે, સી આ ફોર્મમાં આપણે જેટલી પણ ફિલ્ડ્સ ઇનપુટ લઈએ છીએ ને ક્લાયન્ટ પાસેથી, એ બધા માટે આ રીતે કરવું પડે. અહીંયા હું ખાલી તમને ડેમોન્સ્ટ્રેશન કરવા માટે 2 કે 3 ફિલ્ડનો યુઝ કરીશ, બરાબર. એક હું વેરિયેબલ લઉં છું અહીંયા મિત્રો, fname. fname ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિક્વેસ્ટ ઓલ્ડ ફર્સ્ટ નેમ. એટલે કે જૂનું ફર્સ્ટ નેમ હોય તો મને મળે, અને કેમાં મળે? એ fname-માં. હવે સપોઝ કે જૂનું છે કે નહીં મારે પહેલાં ચેક કરવું જોઈએ. ઇફ fname ઇક્વલ ટુ empty. જો empty હોય એનો મતલબ કે અગાઉ આ ફોર્મ સબમિટ થયું હોય અને ફર્સ્ટ નેમ એમાં એન્ટર કર્યું હોય એવું નથી. એવા કેસમાં હું fname-માં શું આપીશ? ખાલી ફર્સ્ટ નેમ. ઓકે, અથવા એન્ટર ફર્સ્ટ નેમ, ખાલી ફર્સ્ટ નેમ. એવી રીતે સપોઝ કે હું ચેક કરું છું લાસ્ટ નેમને, ઇક્વલ ટુ રિક્વેસ્ટ ફેકેડ ઓલ્ડ લાસ્ટ નેમ. અને લાસ્ટ નેમ પણ જો એમ્પ્ટી હોય તો હું લાસ્ટ નેમ વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરીશ, એન્ટર, અથવા તો ખાલી
લાસ્ટ નેમ. ઓકે, અને બસ આ બે વસ્તુ અત્યારે ચેક કરીએ. આમાં આપણે બધું ચેક કરી શકીએ અને કરાવવું જોઈએ. હવે આનો યુઝ ક્યાં કરવાનો છે તમને કહું કે આપણે બે વેરિયેબલમાં એ આગલો ડેટા સ્ટોર કર્યો, અને જો આગલો ડેટા ન હોય તો આપણે ખાલી ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ એવી સ્ટ્રિંગ સ્ટોર કરી છે. એ સ્ટ્રિંગનો યુઝ આપણે ક્યાં કર્યો છે? જો પ્લેસ હોલ્ડરમાં યુઝ કરેલો છે, બરાબર, પ્લેસ હોલ્ડરમાં. તો ત્યાં હું લખી નાખું અત્યારે એ વેરિયેબલ્સના નામ. ફર્સ્ટ નેમ, એન્ટર ફર્સ્ટ નેમ જ્યાં હતું, સોરી, પ્લેસ હોલ્ડરમાં જ્યાં ફર્સ્ટ નેમ હતું ત્યાં મેં લખી નાખ્યું એફ નેમ, અને જ્યાં લાસ્ટ નેમ છે ત્યાં હું લખી નાખું લાસ્ટ નેમ વેરિયેબલની વેલ્યુ. ઓકે, અને આપણો જે રૂલ છે વેલિડેશન કંટ્રોલરમાં, આપણો રૂલ એ શું કહે છે અત્યારે કે ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ અને મોબાઈલ નંબર ત્રણેય રિક્વાયર્ડ છે. ઓકે, જઈએ આપણે અને ચેક કરીએ. હવે રિફ્રેશ કરું છું. ફર્સ્ટ નેમ, અચ્છા, ફર્સ્ટ નેમ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ નેમ. અચ્છા, ત્યાં બાય ડિફોલ્ટ લખાઈને આવી ગયા છે, એટલા માટે કે અહીંયા આપણે કંઈક રજિસ્ટરમાં એફ નેમ ઇક્વલ ટુ, યસ, અહીંયા અંડરસ્કોર આપવું પડશે, બાકી એ નહીં લઈ. ફર્સ્ટ નેમ એન્ડ લાસ્ટ નેમ. લેટ્સ ગો બેક, રિફ્રેશ ધી પેજ. ફર્સ્ટ નેમ એન્ડ નેમ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ નેમ. અહીંયા લખવામાં આપણી ભૂલ છે કંઈક. અહીંયા આઈડી ઇક્વલ ટુ પ્લેસ હોલ્ડર 3 બ્રેકેટ્સ થઈ ગયા છે મારાથી, અને અહીંયા સ્પેલિંગમાં ભૂલ છે, લાસ્ટ નેમ. ઓકે, અહીંયા 3 બ્રેકેટ્સ થઈ ગયા હતા અને અહીંયા સ્પેલિંગમાં ભૂલ હતી. ફરી પાછા જઈએ, રિફ્રેશ કરીએ. ફર્સ્ટ નેમ અને નેમ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ નેમ એવું આવ્યું છે ત્યાં. લાસ્ટ નેમમાં નેમ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ નેમ, એલ નેમ ડોલર. અચ્છા, અહીંયા પણ મિસ્ટેક છે સ્પેલિંગમાં, એલ નેમ. ઓકે, લેટ્સ ગો બેક એન્ડ ચેક. ફર્સ્ટ નેમ, હજુ લાસ્ટ નેમ એ રીતે આવે છે, નેમ ઇક્વલ ટુ લાસ્ટ નેમ. યસ, યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ. બીજી કંઈ બાકી નથી ને? ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે, ફર્સ્ટ નેમ. હજુ કેમ અહીંયા લાસ્ટ નેમ આવે છે બેન? અહીંયા હજુ કંઈક ભૂલ લાગે છે આપણી. સી, એલ નેમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિક્વેસ્ટ ઓલ્ડ લાસ્ટ નેમ. આનું નામ તો લાસ્ટ નેમ જ છે, રિક્વેસ્ટ ફેકેડ ઓલ્ડ લાસ્ટ નેમ. અહીંયા ઇક્વલ ટુ થઈ ગયા, ડબલ ઇક્વલ ટુને બદલે. કન્ડિશન ચેક કરીએ એટલે ડબલ ઇક્વલ ટુ આવે, કમ્પેર કરીએ એટલે. ઓકે, લેટ્સ ગો બેક, ચેક. નાવ ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ શુડ અપિયર. યસ, હવે ફર્સ્ટ નેમમાં હું સપોઝ કે નેમ ઇનપુટ કરું છું ચિરાગ. ઓકે, એટલે લાસ્ટ નેમમાં ઇનપુટ કરું છું સરનેમ રાજ. હવે સબમિટ કરું છું. તો અહીંયા કે જ્યારે આપણે ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ અને મોબાઈલ નંબર ત્રણેયને રિક્વાયર્ડ રાખ્યા છે, ત્યાં હું મોબાઈલ નંબર ઇનપુટ નથી કરતો, ફર્સ્ટ નેમ અને લાસ્ટ નેમ ઇનપુટ કરું છું. મોબાઈલ ફિલ્ડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઓકે, અને તમે જોઈ શકો કે ફર્સ્ટ નેમ આવી ગયું જે હતું એ, અને લાસ્ટ નેમ પણ ત્યાં આવી ગયું. એનું કારણ શું છે મિત્રો? સબમિટ કરીએ એટલે આખું ફોર્મ છે એ આખું ફોર્મમાં જે ડેટા ઇનપુટ થયા છે બધા સબમિટ થઈ જાય છે સર્વરને, એટલે બધા ફિલ્ડ્સ એમ્પ્ટી થઈ જાય છે. પણ આપણે તો એ જ પેજ ઉપર પાછા ક્લાયન્ટને લઈ જઈએ છીએ. આ પેજ ત્યાં ને ત્યાંથી પાછું નથી આવતું. આ પેજ, આ ફોર્મ સબમિટ થઈ ગયા પછી આ પેજ જતું રહી છે, કંટ્રોલર એક્સેસ થાય છે, કંટ્રોલર રન થાય છે, અને કંટ્રોલર પાછું આ પેજને રીડાયરેક્ટ કરે છે રિક્વેસ્ટ, એટલે આ પેજ સામે આવે છે. એટલે આપણે આ વસ્તુ ઉપર કરી કે જેથી કરીને તમે પણ આવું અનુભવ્યું હશે કે તમે જ્યારે કોઈ ડેટા એન્ટ્રી ફોર્મ ફિલઅપ કરતા હોવ તો અમુક વિગત ભરી હોય ને અમુક બાકી રહી ગઈ હોય કે અમુક રિક્વાયર્ડ હોય ને કંઈ એમાં ભૂલ આવી, તો સબમિટ કર્યા પછી આખું ફોર્મ કાંઈ એમ્પ્ટી નથી થઈ જતું, તો ક્લાયન્ટને કંટાળો આવે, એને વારંવાર એન્ટ્રી કરવી પડે, ભૂલ તો ઘણી વખત થાય, તો એને કંટાળો આવે. એટલે આપણે શું કરવું જોઈએ? જેટલા ફિલ્ડ્સ એને આપેલા છે ડેટા એ રાખવા જોઈએ આપણી પાસે. ખ્યાલ આવ્યો મિત્રો? તો આ રીતે તમે સિમ્પલ એપ્લિકેશન બનાવી શકો.
આ જ એક થીમ ઉપર આ જ પહેલું કરી શકો, ફોલો કરી શકો. આજનું લેક્ચરનું, આજના ડેમોનું રેકોર્ડિંગ હું તમને શેર કરીશ અને મારી તમને બધાને અપીલ છે કે આજે જે કંઈ પણ કર્યું આપણે એ તમે બધા પણ ટ્રાય કરજો. વધારે તમે આમાં એટ્રેક્ટિવ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. એટ્રેક્ટિવ તમારાથી જેટલું બનતું હોય એટલું બનાવજો. મેં મારી રીતે પ્રયાસ કર્યો છે અહીંયા, બરાબર. આ જ પહેલાં ઉપર, આ જ થીમ ઉપર પછી આપણે આગળ જઈ અને બીજા ડેમો પણ રાખશું. આગળ આપણા ક્રૂડ ઓપરેશન્સ ને બધા પરફોર્મ કરશું. ઓકે.